Today, I am going to discuss about line and staff organization structure and design. Already we are completed 2 types. The remaining 4 or 5 are there. So now I am talking about line and staff organization structure and design. So line and staff organization structure, there is a very similarities in between formal organization structure and line and staff organization structure. So this concept works mostly in big organizations. So maximum this line and staff organization structure is working on big organizations. The vertical but direct relation exists at different level in these type of organizations, where the specialist staff has the responsibility to advise the line managers and assist them whenever required. సో ఇక్కడ ఈ స్పెషలిస్ట్ స్టాఫ్ అంటే మనకి లైన్ స్టాఫ్లో మనకు ఉండేది ఏంటంటే, లైన్ స్టాఫ్ అనే వాళ్ళేమో రెగ్యులర్ ఎంప్లాయీస్. స్టాఫ్ అంటే మీనింగ్ మీకు స్టాఫ్ అన్నా కూడా ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటంటే, ఇక్కడ స్టాఫ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే స్పెషలైజ్డ్ people, they are expert in some specific areas. Okay, that is the meaning of staff. Okay, in this context. Okay, so these staff people are giving cooperation or help to the line managers, or giving assistance to the line managers. Both the departments, that is line and staff, exist in such organizations. So అటువంటి ఆర్గనైజేషన్స్ లో లైన్ అండ్ స్టాఫ్ అనే వాళ్ళు అవసరం అవుతారు. ద స్పెషలైజ్డ్ స్టాఫ్ ఈజ్ ప్రెజెంట్ ఫర్ అసిస్టింగ్ ఆర్ అడ్వైజింగ్ అండ్ హ్యాస్ డైరెక్ట్ కంట్రోల్ ఓవర్ ద లైన్ స్టాఫ్. కాబట్టి ఈ స్పెషలైజ్డ్ స్టాఫ్ అనే వాళ్ళు మనకి ఈజ్ ప్రెజెంట్ ఫర్ అసిస్టింగ్ ఆర్ అడ్వైజింగ్ అండ్ హ్యాస్ డైరెక్ట్ కంట్రోల్ ఓవర్ ద లైన్ స్టాఫ్. సో మనకి డైరెక్ట్ కంట్రోల్ ఉంటుంది లైన్ స్టాఫ్ మీద. తర్వాత లైన్ స్టాఫ్ మీద ఏమో డైరెక్ట్ కంట్రోల్ ఉంటుంది, మిగతా వాళ్ళందరి మీద ఏమో ఇండైరెక్ట్ కంట్రోల్ ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ ద డయాగ్రామ్ related to line and staff organization structure. So there is a top management. So top management means nothing but high level. So CEO or something, managing director, CEO or something. Okay, so whatever the names, that depends upon the organization. So top management, under top management there are HR manager and manager production and manager quality. So these HR manager and HR manager and manager quality and manager production, these 3 people are in a same line. Okay, so manager, HR manager and HR officer and manager production and production officer. So these 4 people are line staff. Okay, and these 2, manager quality and quality officer, these 2 people are comes under staff, that means specialist. Okay, that means specialist people. Okay, so దీనిలో హెచ్ఆర్ మేనేజరు, హెచ్ఆర్ ఆఫీసర్ అనే వాళ్ళు మనకి ఏమయ్యారండి, లైన్ స్టాఫ్ అయ్యారు. సో ఈ మేనేజర్ క్వాలిటీ ఆఫీసర్ అనే వాళ్ళేమో మనకి స్టాఫ్ అంటే స్పెషలిస్ట్ పీపుల్ అయ్యారనమాట. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఈ మేనేజర్ క్వాలిటీ ఆఫీసర్ అనే వాళ్ళు, దీస్ ఆర్ గివింగ్ సపోర్ట్ టు ద హెచ్ఆర్ మేనేజర్. Manager quality gives support to the HR manager and quality officer gives support to the HR officer. Okay, so these dotted lines are indicating the staff line. Okay, these dotted lines are indicated the staff line. These people are giving support to these people. So manager production ki HR manager support istadu, తర్వాత మేనేజర్ క్వాలిటీకి హెచ్ఆర్ మేనేజర్ సపోర్ట్ ఇస్తాడు. అదే మేనేజర్ క్వాలిటీ హెచ్ఆర్ మేనేజర్ సపోర్ట్ అవుతారు. సో క్వాలిటీ ఆఫీసర్ సపోర్ట్ చేసుకుంటారు, ఇట్లా ఒకరికొకళ్ళు. ఓకేనా? సో
this is about line and staff organization. Okay. So this is the so next what are the pros and cons? What are the pros and cons of this line and staff organizational structure? So pros are specialization is there for work efficiency as staff employees provide planning and direction, wherein line employees focus on execution. Okay. సో స్పెషలైజేషన్ ఈజ్ దేర్ ఫర్ వర్క్ ఎఫిషియన్సీ. దీంట్లో మనకి ఏంటంటే స్పెషలైజేషన్ ఉంటుంది, తద్వారా మనకి వర్క్ ఎఫిషియన్సీ పెరుగుతుంది అనమాట. యాజ్ స్టాఫ్ ఎంప్లాయీస్ ప్రొవైడ్ ప్లానింగ్ అండ్ డైరెక్షన్ వేర్ ఇన్ లైన్ ఎంప్లాయీస్ ఫోకస్ ఆన్ ఎగ్జిక్యూషన్. ఓకే. సో స్పెషలైజేషన్ అనేది మనకి ఉండడం వల్ల దీనిలో మనకి వర్క్ ఎఫిషియన్సీ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనం ఎంప్లాయీస్ అందరినీ కూడా మనం వాళ్ళ ఎఫిషియన్సీ లెవెల్స్ ఎంతవరకు అయితే ఉన్నాయో, అంటే వాళ్ళు ఎంతవరకు పని చేయగలరో, ఎంతవరకు క్యాపబిలిటీ ఉందో అంతవరకు మనం వాళ్ళని యూజ్ చేసుకునే దానికి మనకు అవకాశం ఉంటుంది. ప్లస్ దీంట్లో మనకి యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఈ లైన్ స్టాఫ్కి ఈ స్టాఫ్ అంటే స్పెషలిస్ట్ పీపుల్ అనేవాళ్ళు హెల్ప్ చేయడం వల్ల వాళ్ళకి మంచి సపోర్ట్ దొరకడం వల్ల వాళ్ళు ఇంకా ఎఫిషియెంట్గా పనిచేయగలుగుతారు. తర్వాత నెక్స్ట్ అడ్వాంటేజ్, మోర్ ఎఫెక్టివ్ డెసిషన్స్ కెన్ బి మేడ్ డ్యూ టు ఎక్స్పర్ట్ అడ్వైస్ ఆఫ్ స్టాఫ్ ఎంప్లాయీస్. ఓకే. తర్వాత చూస్తే కనుక మోర్ ఎఫెక్టివ్ డెసిషన్స్ కెన్ బి మేడ్. దీంట్లో మనకి అడిషనల్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మనం ఎఫెక్టివ్ డెసిషన్స్ తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది టు ఎక్స్పర్ట్ అడ్వైజ్ ఆఫ్ స్టాఫ్ ఎంప్లాయీస్. ఏంటంటే అది ఎవరిస్తారు మనకి ఆ సపోర్టు, ఈ స్టాఫ్ ఎంప్లాయీస్ మనకి సపోర్ట్ ఇస్తారనమాట. తర్వాత మోర్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఇన్ హైరింగ్ న్యూ లైన్ స్టాఫ్. దీనిలో మనకి ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మోర్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఇన్ హైరింగ్ న్యూ లైన్ స్టాఫ్. అంటే లైన్ స్టాఫ్ని మనం రిక్రూట్ చేసుకోవడానికి మంచి ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంటుంది. అర్థమైందా? సో దిస్ ఈజ్ వన్ అడ్వాంటేజ్. అండ్ నెక్స్ట్ డిసడ్వాంటేజెస్. సో వాట్ ఆర్ ద డిసడ్వాంటేజెస్? కన్ఫ్యూజ్డ్ అథారిటీ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ లైన్ అండ్ స్టాఫ్ ఎంప్లాయీస్. అంటే ఇక్కడ లైన్ గొప్పవాళ్ళ లేకపోతే స్టాఫ్ ఎంప్లాయీస్ గొప్పవాళ్ళ అనే దాని మధ్య మనకి ఈ రిలేషన్షిప్లో మనకు కొంత అంబిగ్విటీ అనేది ఉంటుంది. అంటే దెర్ ఈజ్ ఎ కన్ఫ్యూషన్. సో అంటే ఇక్కడ ఇద్దరు సేమ్ లైన్లోనే ఉంటారు. సో ఎవరి మీద అథారిటీ, అంటే అథారిటీ అనేది ఎవరి మీద చూపిస్తారనేది ఇక్కడ ఒక అంబిగ్విటీ ఉంటుంది, కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. అదొక ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం, కాస్ట్లీ యాజ్ ఇట్ రిక్రూట్స్ మోర్ స్పెషలిస్ట్స్. సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనం స్పెషలిస్ట్ని ఎక్కువ మందిని రిక్రూట్ చేసుకోవడం అనే దానివల్ల మనకి శాలరీస్ అనేది వాళ్ళకి హై శాలరీస్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. ఆ హై శాలరీస్ ఇవ్వాలని అంటే మనం ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టాల్సి ఉంటుంది, కాబట్టి దానివల్ల మనకి ఖర్చు పెరిగిపోతుంది అంటారు. తర్వాత రైజెస్ ఆఫ్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ బిట్వీన్ లైన్ అండ్ స్టాఫ్ ఎంప్లాయీస్ ఎస్పెషల్లీ ఎట్ సీనియర్ లెవెల్ డ్యూ టు సీనియారిటీ ఇష్యూస్. తర్వాత మనం రైజెస్ ఆఫ్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ బిట్వీన్ లైన్ అండ్ స్టాఫ్ ఎంప్లాయీస్ అదే చెప్తున్నాను కదా. సో ఇక్కడ ఎవరి మీద అథారిటీ అనేది మనకు క్లారిటీ లేదు, కాబట్టి దానివల్ల ఏమవుతుంది, లైన్ ఎంప్లాయీస్కి స్టాఫ్ ఎంప్లాయీస్కి మధ్య కాన్ఫ్లిక్ట్స్ వస్తాయి, అంటే ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. ఎస్పెషల్లీ ఎట్ సీనియర్ లెవెల్ డ్యూ టు సీనియారిటీ ఇష్యూస్. అది అంటే సీనియారిటీ ఇష్యూస్ అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ లైన్ అనేవాళ్ళు సీనియర్ అయ్యారు, స్టాఫ్ మెంబరు అంటే ఈ స్టాఫ్ ఎంప్లాయీ జూనియర్ అయ్యాడు అనుకోండి. సో స్టాఫ్ ఎంప్లాయీ ఏం చేస్తాడు, గివ్ సజెషన్స్ టు ద లైన్ ఎంప్లాయీ. అప్పుడు లైన్ ఎంప్లాయీ అతనికన్నా సీనియర్ అయినప్పుడు అతను ఏమనుకుంటాడు, సో నేను ఇతని మాట ఎందుకు వినాలి అని అనుకుంటాడా లేదా? ఖచ్చితంగా అనుకుంటాడు, ఎందుకంటే సీనియారిటీ. ఓకే. సో సీనియారిటీ అనేది అక్కడ ముందు ఉంటుంది కాబట్టి సో అదొక ప్రాబ్లం అవుతున్నప్పుడు ఈ స్టాఫ్ ఎంప్లాయీ ఇచ్చేటువంటి సజెషన్ని ఈ లైన్ ఎంప్లాయీ పాజిటివ్గా తీసుకోవచ్చు, తీసుకోకపోవచ్చు. తీసుకుంటే ప్రాబ్లం లేదు, సపోజ్ తీసుకోలేదు అనుకోండి, దెన్ ప్రాబ్లమ్ స్టార్ట్స్, దట్ లీడ్స్ టు కాన్ఫ్లిక్ట్. ఓకే. సో దీస్ ఆర్ ద కాన్స్. నెక్స్ట్, divisional organizations. So next category, divisional organizations. So divisional organization structure is present in large organizations which are more than one product based, working in multiple
territories are working on different projects with separate teams. Okay, so ఈ divisional organization structure అనేది at present in large organizations which are more than one product based, working in multiple territories or working on different projects with separate teams. దేనికి సూటబుల్ అంటున్నాడు? ప్రొడక్ట్ బేస్ కానివ్వండి, లేకపోతే మల్టిపుల్ టెరిటరీస్లో వర్కింగ్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు కానివ్వండి, లేదా వర్కింగ్ ఆన్ డిఫరెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ విత్ సెపరేట్ టీమ్స్ కానివ్వండి, ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో మనకి ఈ డివిజనల్ ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్ అనేది సూటబుల్ అవుతుంది అని చెప్పి చెప్తా ఉన్నాడు. ఇన్ దీస్ ద డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఆర్ గ్రూప్డ్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ జియోగ్రాఫిక్ ఏరియాస్, ప్రోడక్ట్స్, ప్రాజెక్ట్స్ ఆర్ ఇన్ ఏ కాంబినేషన్. సో ఇక్కడ ద డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ ఆర్ గ్రూప్డ్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ జియోగ్రాఫిక్ ఏరియాస్. సో మనకి ఇక్కడ ఎలా ఉంటాయంటే ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్స్ అనేది ఆర్ గ్రూప్డ్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ జియోగ్రాఫిక్ ఏరియాస్. అంటే జియోగ్రాఫిక్ ఏరియాస్ అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ మనకి ఇండియాలో నార్త్, సౌత్, ఈస్ట్, వెస్ట్ మనకి ఎలా ఉన్నాయో ఇలా మనం ఒక్కొక్క ఏరియాకి అంటే నార్త్ ఒకళ్ళు, ఈస్ట్ ఒకళ్ళు, సౌత్ ఒకళ్ళు, వెస్ట్ ఒకళ్ళు, ఇట్లా మనం డిపార్ట్మెంట్స్ని అంటే ఆ నార్త్ మొత్తాన్ని ఒకళ్ళు చూసుకోవడం, ఇట్లా రీజనల్ బేసిస్ మీద మనం వర్క్ని డివైడ్ చేయటం అనేది జరుగుతుంది. ఆ డివైడ్ చేసి ఆ వింగ్ మొత్తం, ఆ పర్టికులర్ ఏరియా మొత్తం, ఆ డిపార్ట్మెంట్ అదే ఆ ఏరియా మొత్తాన్ని ఒకళ్ళ చేతుల్లో పెట్టేయడం, ఇంకొక ఏరియా మొత్తాన్ని ఒకళ్ళ చేతుల్లో ఉంచడం, ఇంకొక ఏరియా మొత్తాన్ని అంటే మొత్తం ద టోటల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ ఏరియా ఈజ్ అసైన్ టు పర్టికులర్ పర్సన్. ఓకే, so each division has its own functions and resources like manpower and others of products or the geographic area to which it belongs. అదే విధంగా మనం ఇక్కడ ఇంకో విధంగా కూడా చేసుకోవచ్చు. ప్రోడక్ట్ బేస్ అంటే మన దగ్గర ఒక 5 ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఒక్కొక్క ప్రోడక్ట్కి ఒక్కొక్క ఏరియాకి ఒక్కొక్క హెడ్ని కూడా పెట్టుకోవచ్చు. దట్స్ డిపెండ్స్. అంటే మన ప్రోడక్ట్కి హ్యూజ్ మార్కెట్ ఉంటే ఆ సందర్భంలో మనం ఈ ఇష్యూని మనం ఈ డివిజనల్ ఆర్గనైజేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ని మనం చక్కగా వాడుకోవచ్చు అని చెప్పి చెప్తా ఉన్నాడు. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ ద సింపుల్ ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ okay, so this is the structure of, this is the main concept of then product or project based divisional organizations, all activities like marketing, purchase, production, quality, etc. దీంట్లో మనకి ప్రొడక్ట్ ఆర్ ప్రాజెక్ట్ బేస్డ్ డివిజనల్ ఆర్గనైజేషన్, ఆల్ యాక్టివిటీస్ లైక్ మార్కెటింగ్, పర్చేజ్, ప్రొడక్షన్, క్వాలిటీ, ఇవన్నీ డిఫరెంట్ ప్రొడక్ట్ అదే మార్కెటింగ్ యాక్టివిటీస్, పర్చేజ్ యాక్టివిటీస్, తర్వాత ప్రొడక్షన్ యాక్టివిటీస్, క్వాలిటీ యాక్టివిటీస్ ఇవన్నీ కూడా డివైడ్ చేయబడతాయి. కమ్ అండర్ ద సూపర్విజన్ ఆఫ్ ఏ సింగిల్ హెడ్ హూ ఈజ్ హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్. సో ఒక్కొక్క డిపార్ట్మెంట్కి ఒక్కొక్క హెడ్ ఉంటాడు. సో ఆ హెడ్ మొత్తం కూడా ఇక్కడ సూపర్వైజ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ద జియోగ్రాఫిక్ డివిజన్, all activities are combined based on particular geographic areas like the east or west or international locations like Middle East, etc. ఇందా చెప్పాను కదా. సో ఇలా మనకి ఈస్ట్ ఆర్ వెస్ట్ లేదంటే సౌత్ ఆర్ నార్త్ ఇట్లా మనకి డివైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. దిస్ డివిజన్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ ఆర్గనైజేషన్స్ దట్ వర్క్ ఇన్ మోర్ దాన్ వన్ టెరిటరీ ఆర్ జియోగ్రాఫిక్ ఏరియా and has different market strategies. సో ఒక్కొక్క జియోగ్రాఫిక్ ఏరియాకి ఒక్కొక్క టెరిటరీకి మనం ఇక్కడ డిఫరెంట్ మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీస్ అనేది ఫాలో అవ్వాల్సి ఉంటుంది. అంటే సౌత్లో ఒక రకంగా ప్రమోట్ చేసుకోవాలి, నార్త్లో ఒక రకంగా ప్రమోట్ చేసుకోవాలి, ఈస్ట్లో ఒక రకంగా ప్రమోట్ చేసుకోవాలి, వెస్ట్లో ఒక రకంగా మనం ప్రమోట్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే కస్టమర్స్ యొక్క అభిరుచులు రకరకాలుగా ఉంటాయి. సో కస్టమర్ యొక్క అభిరుచులు ప్రాంతాల వారీగా మారుతూ ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళ యొక్క అభిరుచులకి, వాళ్ళ యొక్క అవసరాలకి అనుగుణంగా మనం ప్రోడక్ట్లో చేంజ్ తీసుకురావాలి. వాళ్ళ అభిరుచులకు అనుగుణంగా మనం ప్రమోషన్ యాక్టివిటీస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీరు ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే మనం సౌత్లో కొంచెం స్పైసీ ఫుడ్స్ ఇష్టపడతారు. అదేవిధంగా నార్త్లో
వాళ్ళు అంతగా స్పైసీ ఫుడ్స్ని తీసుకోరు. ఓకే, సో ఇది మనకు క్లియర్గా తెలుసు. అందుకని మన వైపు ఏదైనా స్నాక్స్ ఐటమ్ మనకి కావాలి, మనం డిజైన్ చేసామనంటే ఆ స్నాక్ ఐటమ్స్ జనరల్గా ఎలాగుంటాయి, స్పైసీగా ఉండేటట్టుగా చూస్తారు. ఎందుకని, వాళ్ళకన్నా మనం ఎక్కువ స్పైసీ ఫుడ్ తింటాం కాబట్టి నార్త్ కన్నా సౌత్ వాళ్ళం. సో మన కోసం కొంచెం స్పైసీ ఫుడ్స్ని మనకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అదే మళ్ళీ నార్త్లోకి వచ్చేటప్పటికి అంతగా స్పైసీ ఫుడ్స్ని వాళ్ళు ప్రిఫర్ చేయరు కాబట్టి వాళ్ళ అభిరుచులకు అనుగుణంగా వాళ్ళకి మనం ప్రోడక్ట్ని రెడీ చేసి ఇస్తాం అనమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ప్రోడక్ట్ ఆర్ ప్రాజెక్ట్ బేస్డ్ ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్లో హెడ్ మార్కెటింగ్, సో మార్కెటింగ్ మేనేజర్ ఇమిగ్రేషన్, మార్కెటింగ్ మేనేజర్ ఎడ్యుకేషన్, మార్కెటింగ్ మేనేజర్ రియల్ ఎస్టేట్. హెడ్ మార్కెటింగ్లో మనకి ఇక్కడ మార్కెటింగ్ హెడ్ కింద ఎంతమంది ఉన్నారండి, 3 స్పెషలిస్ట్ పీపుల్ ఉన్నారు. ఒకళ్ళు ఇమిగ్రేషన్ చూసుకుంటారు మార్కెటింగ్ మేనేజరు, ఇంకో మార్కెటింగ్ మేనేజరు ఎడ్యుకేషన్ చూసుకుంటాడు, ఇంకొక మార్కెటింగ్ మేనేజరు రియల్ ఎస్టేట్ చూసుకుంటాడు. ఇట్లా ఈ మార్కెటింగ్ మేనేజర్స్ ముగ్గురు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు వాళ్ళ ఎవరి విభాగాన్ని వాళ్ళు చూసుకుంటారు అనమాట. ఇమిగ్రేషన్ వాళ్ళు ఇమిగ్రేషన్ని, ఎడ్యుకేషన్ వాళ్ళు ఎడ్యుకేషన్ని, రియల్ ఎస్టేట్ వాళ్ళు రియల్ ఎస్టేట్ని చూసుకుంటారు. తర్వాత జియోగ్రాఫిక్ బేస్డ్ అంటే అదేమో ప్రోడక్ట్ ఆర్ ప్రాజెక్ట్ బేస్డ్, ఇదేమో జియోగ్రాఫిక్ ఏరియాస్ బేస్డ్ ఆన్ జియోగ్రాఫిక్ ఏరియా. సో హెడ్ మార్కెటింగ్ ఉంటారు ఇక్కడ కూడా. అండర్ దీస్ 2 పీపుల్, మార్కెటింగ్ మేనేజర్ నార్త్ అండ్ సౌత్, మార్కెటింగ్ మేనేజర్ ఈస్ట్ అండ్ వెస్ట్. ఓకేనా, సో హెడ్ మార్కెటింగ్లో హెడ్ మార్కెటింగ్ కింద ఇద్దరు ఉన్నారు, మార్కెటింగ్ మేనేజర్ నార్త్ అండ్ సౌత్, మార్కెటింగ్ మేనేజర్ ఈస్ట్ అండ్ వెస్ట్. సో వీళ్ళిద్దరూ ఈ నార్త్ అండ్ సౌత్ ఏమో ఈయన చూసుకుంటాడు ఈ మార్కెటింగ్ మేనేజరు, ఈస్ట్ అండ్ వెస్ట్ ఏమో మార్కెటింగ్ యాక్టివిటీస్ ఈయన చూసుకుంటాడు. దిస్ ఈజ్ జియోగ్రాఫిక్ ఏరియా బేస్డ్ అనమాట. ఇది దేని బేస్ చేసుకుని, జియోగ్రఫికల్ ఏరియా బేస్ చేసుకుని చెప్తా ఉన్నాడు. ఓకే, తర్వాత మనం నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ ద ప్రోస్ అండ్ కాన్స్, వాట్ ఆర్ ద ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ ఇన్ ద project based or product based or geographical area based organizations. So pros is increase in accountability. దీంట్లో అకౌంటబిలిటీ అనేది ఏంటంటే బాధ్యత అనేది క్లియర్గా తీసుకుంటారు. అర్థమైందా, ఇంక్రీజ్ ఇన్ అకౌంటబిలిటీ అంటే బాధ్యత అనేది తీసుకోవడం జరుగుతుంది, ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఇక్కడ మనం ఈ రిపోర్టింగ్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి పైన చూస్తే అంటే ఈ ముగ్గురు మేనేజర్స్ మార్కెటింగ్ మేనేజర్లు హెడ్ మార్కెటింగ్కి రిపోర్ట్ చేయాలి, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇద్దరు పైన ఈ హెడ్ మార్కెటింగ్కి రిపోర్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి సో ఇక్కడ అకౌంటబిలిటీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. తర్వాత ఫాస్ట్ డెసిషన్ మేకింగ్ డ్యూ టు డిఫరెంట్ డివిజన్స్. తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఫాస్ట్ డెసిషన్ మేకింగ్ డ్యూ టు డిఫరెంట్ డివిజన్స్. దీంట్లో డెసిషన్ మేకింగ్ అనేది కూడా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది డ్యూ టు డిఫరెంట్ డివిజన్స్. సో తర్వాత అసైనింగ్ బడ్జెట్ టు డివిజన్స్ ఇన్ ఈజ్ ఈజీ. ప్రతి డివిజన్కి బడ్జెట్ని ఎలకేట్ చేయటం కూడా చాలా ఈజీ అయిపోతుంది దీనివల్ల. ఓకేనా, సో ఇంక్రీజ్ ఇన్ అకౌంటబిలిటీ, ఫాస్ట్ డెసిషన్ మేకింగ్ డ్యూ టు డిఫరెంట్ డివిజన్స్, అసైనింగ్ బడ్జెట్ టు డివిజన్స్ ఈజ్ ఈజీ. తర్వాత నెక్స్ట్ కాన్స్. వాట్ ఆర్ ద కాన్స్? కాన్స్లో కాస్ట్ ఇంక్రీజెస్ డ్యూ టు డూప్లికేషన్ ఆఫ్ టాస్క్స్. మనకి డూప్లికేషన్ ఆఫ్ టాస్క్ అనేది జరగడానికి అవకాశం ఉంది. అంటే ఒక రీజన్లో చేసిన పని ఇంకొక రీజన్లో చేయటం, ఇట్లా నలుగురు ఒకళ్ళకి మధ్య ఒకళ్ళకి మనకి ఇక్కడ సరైనటువంటి కమ్యూనికేషన్ లేక దానివల్ల ఏమవుతుందని అంటే ఒకళ్ళు చేసిన పని ఇంకోళ్ళు చేయటం కూడా జరుగుతూ ఉండొచ్చు జనరల్గా. సో అది ఇక్కడ అదొక ప్రాబ్లం. దానివల్ల మనకి ఏమవుతుందంటే కాస్ట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది అని చెప్పి చెప్తా ఉన్నాడు. తర్వాత మిస్ మ్యాచ్ ఇన్ గోల్స్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ డివిజన్స్. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ కాన్స్ వచ్చేటప్పటికి మిస్ మ్యాచ్ ఇన్ గోల్స్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ డివిజన్స్. తర్వాత మనకి ఆ గోల్స్ ఆర్గనైజేషన్ గోల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఆర్గనైజేషన్ గోల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి తర్వాత